Writing a letter to a friend, family, or to beloveds living far away from each other was once a vital source of communicating a message. Receiving a letter which has travelled a long way and reaching its destiny is like getting a treat in the mail. The envelope that is decorated with swirls and stamps gives heartwarming feel for the readers and also said that they could almost hear the sender's voice. Some may say this intimate form of communication is a lost art, but it's hard to argue how delightfully special it is to receive a letter from one of your friends, especially if you are missing them. Writing letters is a meaningful way to let friends know that you're thinking about them. In our digital world, letter writing can seem anachronistic and most suitable for your grandmother. But it goes without saying that sending a handwritten note is often more meaningful than a DM, text, or email. A letter or a postcard travel with stamps on it, which includes variety of stamps. The term postal marking sometimes is used to refer specifically to the part that contains the date and posting location, but the term is often used interchangeably with cancellation. Pictorial cancellation is the cancellation topic வர ஒரு பார்ட். போஸ்டலில் ஸ்டாம்ப் மேலே ஒரு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு காரணம் நீங்கள் கொடுத்த பைசாக்கு அந்த ரெசிப்ட் கொடுத்துட்டோம், அதை கொண்டு போய் நாங்கள் ஷூராக டெலிவரி பண்ணுவோன்றதுக்காக தான் அந்த சீல் போடுறாங்க. ரெண்டாவது அதையே ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாதுக்காக சீல் போடுறாங்க. அதனால் அதுதான் காமனாக சொல்கிற கேன்சலேஷன், ஜென்ரல் கேன்சலேஷன் from different post offices. I'm very new to pictorial cancellations, or when you look at how pictorial cancellations work. I came across it through one of Postcross's Dr. Jayashaktivel sir. Through his pages I saw what are these pictorial cancellations. Then I got very interested and I checked on how does it work, where does it happen, is it a very India thing or it is a very Chennai thing and all that. பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன்றது வந்து ஒரு பிளேஸுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை டூரிசம் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் அந்த இடத்துக்கு நான் போனேன். சப்போஸ் நான் வந்து நாளைக்கு மகாபலிபுரம் போனேன்னாக்கா நான் ஒரு ஸ்டாம்ப் கலெக்டர்னாக்கா என்ன பண்ணுவேன், அங்கே இருக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு போஸ்ட் கார்டு போஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லிடுவேன், எனக்கு அவங்க பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் போடுங்க, டேட் கேன்சலேஷன் வானான்னு. ஆனால் அவங்க எல்லாத்துக்கும் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் போடுவாங்கன்னாக்கா அது டவுட்ஃபுல் தான். ஸோ நீங்கள் கேட்டு வாங்கலாம், எனக்கு அந்த கேன்சலேஷனாக ஒன்றுன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அவங்க வச்சுருப்பாங்க, அதை கேன்சலேஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக வச்சுக்கலாம். நான் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன், இல்லை காமிச்சிருக்க அந்த பிக்சர் வந்து சீஷோர் டெம்பிள், நான் அந்த டெம்பிளை பார்த்தேன் அப்படின்னு. அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் போனீங்கன்னாக்கா பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் போட்டு வந்திருக்கோம். பழனிக்கு போனீங்கன்னாக்கா காவடி மாதிரி போட்டு மயில் அதெல்லாம் போட்டு வந்திருக்கோம். மயிலாப்பூர்னாக்கா மயில் மாதிரி போட்டு ஒரு பிக்சர் காமிச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் வர ஆரம்பிச்சது. இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 35 to 40 வச்சுங்களேன், அந்த அவ்வளோ இடத்துக்கு வேண்டிய பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் வந்திருக்குது. The history of a cancellation dates back to the year 1840. After the issue of the penny black by Great Britain was the first adhesive postage stamp. Pictorial cancellation of permanent nature were first provided sometime in 1951 in India. Such known cancellations are from Sanchi in the year 1952, Qutub Minar in 1954, Ajanta in the year 1965, and so on. Second phase of pictorial cancellation of permanent nature started on and from 1st January 1965. 5 known examples are from Sanchi, Ajanta, Ellora, Khajuraho and Mahabalipuram. The third phase started in the year 1974. Slowly but steadily, these pictorial cancellations were introduced from all places of interest throughout India.
There are many types of cancellations. This documentary film depicts the main purpose of the Cachet, especially that belonging to Tamil Nadu state. இப்போ கேன்சலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சலேஷன்ஸ் இருக்குது. எக்ஸிபிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட்டில், இல்லைன்னா சம் சொசைட்டி ஃபிலாட்லிக் சொசைட்டிஸ் அவங்களாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் அதெல்லாம். அப்போ வந்து ஒரு கேன்சலேஷன் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு பேர் எக்ஸிபிஷன் கேன்சலேஷன் பேர். உதாரணத்துக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட்லன்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டானா அபெக்ஸ்னு ஒரு பேர் வைப்பாங்க, டானா அபெக்ஸ் 2020 அப்படின்னு வச்சு பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த கேன்சலேஷனில் டானா அபெக்ஸ்னு போட்டு என்னென்னைக்கெல்லாம் கேன்சலேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அன்னன்னைக்கெல்லாம் போடுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க அந்த கவர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக. அப்போது அந்த யாரெல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பற்றி ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி பேக் சைடு அந்த கவரில் போட்டுவிடுவாங்க. ஆனால் பேர் போட மாட்டாங்க, ஏன்னா இது மட்டும் போயிடுவாங்க, எக்ஸிபிஷன் கவர் போயிடுவாங்க, டானா அபெக்ஸ் 2020 போட்டுடுவாங்க. கூடவே பின்னாடி சைடில் கவர் பின்னாடி அந்த ஸ்பான்சரை பற்றி ஒரு ரைட்டப் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஸ்பெஷல் புக்கில் வந்து அதை அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ஸ்பான்சர்ஸ்க்கு. திஸ் இஸ் எக்ஸிபிஷன் கேன்சலேஷன். இப்போது ரெண்டு மட்டும் முக்கியமாக எடுத்துக்கலாம், ஒன்று ஹேண்ட் கேன்சலேஷன், இன்னொன்று மெஷின் கேன்சலேஷன் மட்டும் எடுத்துப்போம். இப்போ நிறைய பாப்புலராக இருக்கிறதுனாக்கா மெஷின் கேன்சலேஷன் தான். ஏன்னா மெஷின் கேன்சலேஷனில் கிளாரிட்டி ஆஃப் த கேன்சலேஷன் அதான் ரொம்ப முக்கியம். அதில் வந்து அந்த டீட்டெயிலிங், வேர்ட்ஸினுடைய கிளாரிட்டி, பிளேஸ்னுடைய கிளாரிட்டி எல்லாமே இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ண, அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டாம்புக்கு நடுவில் குத்தாமல் ஒரு ஓரமாக அதை மெஷினில் செட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இப்போ ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது வந்து மெஷின் கேன்சலேஷன். ஹேண்ட் கேன்சலேஷன் ஏன் அப்படின்னு கேட்கலானுங்க. அது மொத்தமாக நம்ம மறந்துட்டு மெஷின் கேன்சலேஷன் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நடக்காது. ஏன்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாமல் மெஷின் கேன்சலேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இதை நம்ம ஊரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாம்பை ஓட்டணுன்னாக்கா ரைட் கார்னரில் அந்த டாப்பில் மட்டும் ஓட்டணுன்னு இருக்கும். ஆனால் ஒரு 10 ரூபா ஸ்டாம்ப் ஒன்றுனா 10 ரூபா ஸ்டாம்ப் கிடைக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, 2 ரூபா, ஒரு 2 ரூபா, அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ஸ்டாம்பு கொடுத்தாங்களே அதை ஃபுல்லாக ஒட்டிடுவோம். அந்த சமயத்தில் மெஷின் கேன்சலேஷன் பண்ணோன்னாக்கா நடக்காத காரியம். ஏன்னா அது செட் ஆல்ரெடி. இப்போ ஹேண்ட் கேன்சலேஷனுடைய டீட்டெயில் பார்க்கலாம். அதில் என்ன நன்மை இருக்குது, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கொடைக்கானல் சோலார் டெலஸ்கோப்புக்கு. நீங்கள் பாருங்கள், இதில் இது ஹேண்ட் கேன்சலேஷன், அதாவது மையை தொட்டு கேன்சல் பண்ணுறது, தொட்டு கேன்சல் பண்ணுறது எந்த மாதிரி. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் பிக்சர் தெரியுது அவங்களுக்கு. இல்லை ஏதோ ஒரு சர்க்கிளாக தெரியுது, ஆனால் கீழே கொடைக்கானல் அந்த போஸ்டல் பின்கோட் நம்பர் தெரியுது, வேறு ஒன்றும் தெரியல. இந்த மாதிரி பிக்சரே தெரியாமல் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷனாக நம்மளே இமேஜின் பண்ணிக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்துடுவோம். இது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஜென்ரலாக ஃபிலாட்லிஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறோம் கேன்சலேஷன், இந்த மாதிரி கேன்சலேஷனுக்கு ஹேண்ட் கேன்சலேஷன் இது பிடிக்கவே பிடிக்காது. டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேன்சலேஷன், ஹேண்ட் கேன்சலேஷன் கூட இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் பிளேஸ் கேன்சலேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாக்கா தான் ஃபுல் கேன்சலேஷன் இருக்கணும். அப்போ தான் அதனுடைய பர்பஸே, இல்லைன்னா இது எனி அதர் காமன் திங், அவ்வளோதான். ஹேண்ட் கேன்சலேஷனில் ப்ராப்ளம் இதுதான். ஹேண்ட் கேன்சலேஷன் வாங்கும்போது கூட கரெக்டாக மொத்த பிக்சரும் வரா மாதிரி கேட்டு வாங்குங்க. When we talk about the design or the industrial aspect of pictorial cancellation, the design of the unit, whether it is manual, whether it is machine made, what is the color of the ink used, whether it is black and white or whether it is color or it is a golden sleeve one or it has any other different color, are some of the things which always comes to my mind. Why is it black? Then I realized it's for the ease. For example, when you have a pictorial cancellation in a card, sometimes people get confused if that is the address pin code or the address in that. So these are some things when you nuances when you go into that. So I think the color, black and white color, is also a reason to keep it easy for them. Visibility in பார்த்தீங்கன்னா black is the best. Black is beautiful. தமிழில் சொல்லுவாங்க கருப்பே கலை காந்தலே ருசின்னு. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்குது. அப்பயே அதனால தான் கேன்சலேஷனுக்கு கருப்பாக போட்டோம். கருப்பாக போட்டோன்னா என்ன இருந்தாக்கா கேன்சலேஷன் பார்க்கும்போது தெரியும், ஆஹா கேன்சல் ஆகி போச்சுன்னு. அதுதான் ஐடியா, நத்திங் ஸ்பெஷல். ஆனால் அஃப்லேட் மல்டி கலர் ஸ்டாம்ப்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க, கம்பல்சரி அதே கருப்பு கலரே கொண்டு வந்துட்டாங்க கடைசி வரைக்கும். நடுவில் கொஞ்ச நாள் பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் கூட க்ரீனில் கேன்சல் பண்ணியிருந்தாங்க, ரெட்டில் கேன்சலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதை வந்து அஃபிஷியலாக அது யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது.
சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பாண்டிச்சேரி போனீங்கன்னாக்கா ரப்பர் ஸ்டாம்பை வச்சு ப்ளூ கலரில் கொடுக்குறாங்க. ப்ளேஸ் கேன்சலேஷன், பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன். நீங்கள் போனீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ கூட அங்கே போய் நீங்கள் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷனை பாண்டிச்சேரி போகணுன்னாக்கா ரப்பர் ஸ்டாம்ப் வச்சுப்பாங்க, நீங்களே குத்திங்கன்னு கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து முக்கியமான கேன்சலேஷன் அதனால் எடுத்து அழகாக வச்சு பிளான் பண்ணி எடுத்தால் கூட அது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டாம்ப் இங்க் ப்ளூ கலரில் போட்டு கொடுப்பாங்க. இது நடக்குது சாதாரணமாக. ஆனால் இதை ஒரிஜினல் ஸ்டாம்பில் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. I would say rubber stamp is something which fascinates me a lot. So I see rubber stamps as an extension to what pictorial cancellations are. Sometimes we can't have every other heritage structure represented in direct pictorial cancellation. So if we have a seal, that will be interesting. And also I think there could be more pictorial cancellations when it comes to bigger cities with more legacies, not just Chennai, with Chennai or Calcutta. For example, Calcutta could have a tram based pictorial cancellation because people are fighting towards retaining the tram. And for example, we are right now talking in Amjikarai. So Annanagar was the first place where one of the biggest international trade fairs happened. So Annanagar post office, which we don't think has much legacy, could have a pictorial cancellation about that. முதல் ஆரம்பத்தில் ஸ்டாம்ப் மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தான். ஆஸ் டேஸ் கோஸ் பை அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட் டே கவர் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இருந்தது போது இப்போ ரீசெண்டாக வந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த பிளேஸ் கேன்சலேஷன் அண்ட் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன். இந்த பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறவங்க இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல அவங்க இருக்கிற ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் முதல்ல கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ சென்னையில் இருக்கேன், தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன். தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கேன்சலேஷன் இருக்குதோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிடுவேன். அப்புறம் கர்நாடகாவில் போய் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேட்டு அதோடைய லிஸ்ட்டு வாங்கிட்டு அங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ கலெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ ஸ்லோலி ஐ மூவ் அரவுண்ட் அண்ட் கோ அரவுண்ட் த கண்ட்ரி அண்ட் கலெக்ட் வேர் எவர் தெர் இஸ் எ ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன் ஆர் எ பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன். அதை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷலாக நான் ஒரு டாப்பிக்கே உருவாக்கிடுவேன். உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், 16 ஷீட் A4 ஷீட் மாதிரி சைஸில் 22x29 சைஸில் டிஸ்பிளே பண்ணணும். 16 ஷீட்னா 32 கவராது ஒன்றும் இல்லைங்களா? அப்போ தமிழ்நாட்டில் 39 கவர் 40 கவர் வந்துடுது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நான் கலெக்ட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் கால் இட் அஸ் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயே நான் எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும். அது பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒன்றும் அந்த இது ரீச் ஆகலை. அது போக போக அவங்களும் அதை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ட்ராவலாக ஆக்கிக்கலாம். நான் போன இடத்தெல்லாம் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், அதுவே ஒரு பெரிய கலெக்ஷனாக இருக்கும். கலெக்ஷன் என்றது முக்கியம். இது பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் கலெக்ஷன் இப்போ பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது. இப்போ இந்த பிக்டோரியல் கேன்சலேஷனை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்த போது எனக்கு 35-40 பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் வந்திருந்தால் கூட ஒரு 2 முக்கியமானது ரொம்ப பிடிச்சமானது 2 மட்டும் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. தஞ்சாவூர் கோயிலுடைய பிக்சர் கார்டு. அதில் ஒரு பிக்சர் கேன்சலேஷன் பார்க்கலாம் நீங்கள். அதில் கேன்சலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே தஞ்சாவூர் கோயிலுடைய பிக்சர் இருக்கும். இந்த கோயிலுக்கு நான் வந்து ஒரு 2 தடவை தான் போய் பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து பார்த்ததுலேயே அதிசயமான ஒரு இடம்னாக்கா, அதிசயமான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நீங்கள் எப்படி வேணால் பேசிக்கலாம், கோவில் ஆர்கிடெக்சர் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. அதனால தான் நான் இதை ரொம்ப பாப்புலராக லைக் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் கிவன் இஸ் இப்போ கூட கொடுக்குறாங்க தஞ்சாவூர். 2வது முதுமலை சாங்சுவரி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதுமலையில் இந்தியன் பைசன், த மோஸ்ட் பாப்புலர் வைல்ட் அனிமல். பைசனுக்காக ஒரு பிக்டோரியல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேன்சலேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பைசன், இந்தியன் பைசனுடைய படம் இருக்கும். ஸோ அதை நான் வந்து நேரடியாக பார்க்கும்போது ஒரு காட்டு எருமை ஒரு காட்டில் வைல்டில் போய் பார்த்தா தான் அதோடைய பியூட்டியே தெரியும். அதனால் இது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. இதுதான் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் பியூட்டி. பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் கொடுக்குறது இம்பார்ட்டண்ட்டா, ஸ்டாம்ப் இம்பார்ட்டண்ட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஃபிலாட்டலின்னு சொன்னாலே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கலெக்டிங் ஸ்டாம்ப்ஸ், ஃபஸ்ட் டே கவர்ஸ் வித் ஃபஸ்ட் டே கேன்சலேஷன், ஸ்பெஷல் கவர்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் கேன்சலேஷன், பிளேஸ் கேன்சலேஷன் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் பிக்டோரியல் கேன்சலேஷன் இதெல்லாத்தையும் நீ கலெக்ட் பண்ணலாம். கூடவே போஸ்டல் ஸ்டேஷனரியும் கலெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு பியூட்டி என்னக்கா, எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணனாக்கா போதாது. இது எப்படின்னாக்கா கட்டுறது கைமண் அளவு மாதிரி தான். எல்லாத்தையும் படிக்கணும், எல்லாத்தையும் ஏற்றிக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், நடக்கவே நடக்காது. நம்மளால் எது முடியுமோ, நமக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, நமக்கு எது தேவையோ, நம்ம எது லைக் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் செய்ய பார்த்தோம்னா அதில் மாஸ்டர் ஆனால் வச்சுங்க, அது குட். ஹாபின்னு எடுத்தினாலும் சரி, எது எடுத்தினாலும், லைஃப்னு எடுத்தினாலும் சரி, 3 தான். I collect pictorial cancellation for fun. Number 2, I learn knowledge.
அந்த கேன்சலேஷன் பார்த்தோன்னா அந்த இடம் ஞாபகம் வரும், நீங்கள் போன இடத்துக்கு என்னென்னலாம் பார்த்து ஞாபகம் வரும். 3வது ஃப்ரெண்ட்ஷிப். நீங்கள் அந்த ஊரில் போயிருப்பீங்க, அந்த போஸ்ட் மாஸ்டராவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா நாளைக்கு இன்னொரு கேன்சல் போஸ்ட்மேன் அவர்கிட்ட போனோம்னா, ஓ வாங்க சார் நீங்கள் லாஸ்ட் டைமே வாங்கி போனீங்கல்ல வாங்கன்னு அவரே போட்டு கொடுப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். So this is legacy, carrying a piece of a city with a beautiful postcard to your country before. So when they leave the country, they post it, and before they leave, the postcard will be waiting for them. Sometimes it will reach them in a year. So I think pictorial cancellation is a beautiful way of learning. Now, after gaining so much interest, I started collecting pictorial cancellations from my friends abroad, and they themselves didn't know that these pictorial cancellation existed in their cities, in their European nations as well. So I think we need to have more awareness of pictorial cancellations.